ఓం నేను చదవనండి. చదవండి, నా దగ్గర పుస్తకం లేదు, చదవండి. ఓం శివనామ్ని విభావితే అంతరంగే మహతి జ్యోతిషి మానినీ దురితాన్యపయాంతి దూరం ముహురాయాంతి మహాంతి మంగళాని స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. హరి ఓం షన్నో మిత్రః శం వరుణః షన్నో భవత్వర్యమాం షన్న ఇంద్రో బృహస్పతిః షన్నో విష్ణురురుక్రమః. నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి ఋతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు అవతు మాం అవతు వక్తారం. ఓం శాంతి 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 శాంతి. సహనా భవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. యశ్చందసా వృషభో విశ్వరూపః ఛందోభ్యోద్యమృతా సంబభూవ సಮೇంద్రో మేధయా శృణోతు మృతస్య దేవదారణో భూయాసం శరీరం మే విచర్షణం జిహ్వా మే మధుమత్తమాం కర్ణాభ్యాం భూరి విశ్రువం బ్రహ్మణః కోశోషి మేధయా పిహితః श्रुतं मे गोपाय. ओम शांति शांति शांति. अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः रुष्टं गिरेरिव उद्भववित्तो वाजनेव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सुवक्षसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्. ओम शांति शांति शांति. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुषश्रोत्रमधो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्माकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांति. वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्यमये वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे वा प्रभोसीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांति. ओम भद्रन्नो विवातय मनः. ओम शांति शांति शांति. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं सन्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ओम शांति शांति शांति. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि अदीहीभो भगवः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. नारायणं पद्मभूं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं
गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यानमत् सद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मारामं विदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्गो भूतं यदा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्करो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजुम्बयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्धदं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्राश्रितान् यत् साक्षात् करणाद् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचित्रघटोदरस्थितमः दीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिर्स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालाङ्कजडोपमास्वामिति भ्रान्ता वृषंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्द्रसदृशो मायासमाच्छादना तन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूषु सुप्तुः पुमान् रागस्वास्वमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यस्तं पुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्य निलो नलोऽम्बरमहर्नादो हिमांशुः पुमा नित्यावादिचराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमुषतां यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मात्ममिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात्
सर्वात्मात्ममहाविभूतिसहितं साधीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरष्टधा परिणितं चैश्वर्यमव्याहतम् पटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वनतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तमौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु चिन्नः संशयाः अङ्गुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां प्रत्यर्धं जन्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवतात् शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदाशिवं प्रणतोऽस्मि सदाशिवम् ప్రణతోస్మి సదా శివం. మోక్షం మోక్షం వైపు అడుగులేస్తున్నాం. ఏమండి? మోక్షం దగ్గర తీసుకొచ్చేసారు మీరు మమ్మల్ని. ఓకే, మొత్తం ఒక్క నిమిషం. ఇవి ఎక్కడ ఈ కొత్తగా ఏదేదో ఇక్కడ ఈ మార్గం వదిలిపెట్టకుండా ఉండాలి. అందరికీ నమస్కారం అండి. నమస్కారం జాగ్రత్తగా కుంటుకుంటూ 17 అధ్యాయాల్ని పూర్తి చేసేసినట్టు నటించేసి 18వ అధ్యాయం మళ్ళీ చదివేసుకుంటున్నట్టుగా చూద్దాం. అథ 18ోऽధ్యాయః. సర్వస్యైవ గీతాశాస్త్రస్య అర్థః అస్మిన్ అధ్యాయే ఉపసంహృత్య సర్వశ్చ వేదార్థః వక్తవ్య ఇత్యేవమర్థః అయమధ్యాయః ఆరభ్యతే. సర్వేషు హి అతీతేషు అధ్యాయేషు ఉక్తః అర్థః అస్మిన్ అధ్యాయే అవగమ్యతే. అర్జునః తు సంన్యాస త్యాగ శబ్దార్థయోః ఏవ విశేషం బుభుత్సు ఉవాచ. అర్జున ఉవాచ సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్ఛామి వేదితుం త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్ కేసి నిషూదన. సన్యాసస్య సన్యాస శబ్దార్థస్య ఇత్యేతత్. హే మహాబాహో, తత్వం తస్య భావః తత్వం యథాత్మ్యం ఇత్యేతత్ ఇచ్ఛామి వేదితుం జ్ఞాతుం. త్యాగస్య చ త్యాగ శబ్దార్థస్య చ ఇత్యేతత్ హృషీకేశ పృథక్ ఇతరేతర విభాగతః కేసి నిషూదన. కేసి నామ హయచ్ఛద్మాసురః తం నిషూదితవాన్ భగవాన్ వాసుదేవః. తేన నామ్నా సంబోధ్యతే అర్జునేన. అదండి, ఎంత సింపుల్ గా అడిగాడో క్వశ్చన్. హే మహాబాహో, చాలా గొప్ప బాహువులు గలవాడా, హయము ఆకారాన్ని ధరించి కేసి అనేటటువంటి రాక్షసుడిని సంహరించినటువంటి ఓ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ, నాకు సన్యాస శబ్దార్థము యొక్క అట్లాగే త్యాగ శబ్దము, సన్యాసానికి త్యాగానికి తేడా ఏమిటి? ఈ తత్వాన్ని ఒకదానితో ఒకటి విభాగములు తెలియచేస్తూ తెలుసుకుంటూ
అవి తెలుసుకోవాలనే కోరిక నాకున్నదయ్యా అన్నాడు. ఇంతకీ ఈ హయ శబ్దాన్ని ఎందుకు ఇక్కడ ఉచ్చరించాడు అన్నది చెబుతున్నాడు శంకర్ల వారు. ఈ హయాకారం ధరించినటువంటి కేసి అనేటటువంటి రాక్షసుడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాణ్ణి సంహరించిన వాడు ఎవరయ్యా అంటే షడ్గుణైశ్వర్యవంతుడైన వాసుదేవుడు. అంచేత కేసి నిషూదన అనే నామంలో సంబోధించినప్పుడు పరమాత్మ తత్వాన్ని సంబోధించాడు అని మనం ప్రధానంగా ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. ఇంతకీ ఏమడుగుతున్నాడు అంటే సమస్త వేదార్థాలు మనం ఏమేమైతే తెలుసుకోవాలో అవన్నీ కూడా ఈ అధ్యాయంలో ఉపసంహరించదలుచుకున్నాడు ఆయన. అంటే ఉపసంహరించదలుచుకుని ఏం చేశాడు? త్యాగే నైకే, త్యాగం అనేది సన్యాస యోగాత్ అని వేదార్థ విషయమైనటువంటి ప్రశ్నలు సమాధానాల రూపంలో ఇప్పుడు అడుగుతున్నాడు ఆయన. అంటే వేదార్థ విషయమైన దాన్ని ప్రశ్న సమాధానంగా ఎట్లా చెప్పడం కుదురుతుంది అని ఆలోచించక్కర్లేదు. ఎందుకంటే సన్యాస శబ్దానికి త్యాగ శబ్దానికి తత్వతః ఏమిటి తేడా? ఈ రెండు ఒకటేలా కనపడుతున్నాయి మనకి. ఇప్పుడు అన్ని త్యాగం చేసేస్తే సన్యాసమా, లేదా సన్యాసం వేరు త్యాగం వేరా? ఈ రెండిటికి తేడా ఏమిటి అని చేత సన్యాసస్య అని మొదలెట్టి ఓ ప్రశ్న వేశాడు. ఇక్కడ ఏంటవుతోంది? సన్యాసము త్యాగము ఒక అర్థాలు కాదు. ఇది తెలుసుకోవటం కోసమని ఈ ప్రశ్న వేయటం సమంజసమే అని చెప్పారు. ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు 17 అధ్యాయాలు చదివేసామండి మనం. ఈ 17 అధ్యాయాల్లో కూడా శ్రద్ధ ఎన్ని రకాలు? ఇప్పుడు 17 అధ్యాయం చదివాం కదా. 17 అధ్యాయులు మనకి ఏం చెప్పాడు? శ్రద్ధ 3 రకాలు అన్నాడు. ఏమండి? తామస, రాజస, తర్వాత సాత్విక. శ్రద్ధ ఒకటే చెప్పాడా? ఆహార, యజ్ఞ, తపోదానాలు ఈ 4టికి కూడా 3 విధాలయ్యా. సత్వ ఉంది, రజస్సు ఉంది, తమస్సు ఉంది అని చెప్పేసి. అంటే ఇప్పుడు ఈ కర్మలు ఇవన్నీ దేనికి సంబంధించినవి? కర్మలకి సంబంధించినవి. అంతే కదండి. యజ్ఞం చేస్తున్నాం అది కర్మేగా, తపస్సు చేస్తున్నాం అది కర్మేగా, దానం చేస్తున్నాం అది కర్మేగా. నువ్వు ఏదైనా పని శ్రద్ధగా చేయవయ్యా అన్నాడు. శ్రద్ధగా చెయ్యి అంటే కర్మేగా. అంచేత వీటన్నిటివి కర్మలను ఆచరించే వాళ్ళ గురించి 3 విధాల గురించి చెప్పేశాడు. ఏమండి? అంటే ఈ 3 చెప్పడం వల్ల తాత్పర్యం ఏమిటి ఇంతకీ అంటే, నాయన సాత్వికమైనది గ్రహించండి, రాజస తామసాలని వదిలిపెట్టండి. ఇది కదా తాత్పర్యం అక్కడ మనకి 17 అధ్యాయంలో చెప్పింది. ఇప్పుడు ఇక్కడేం చెప్పాలి? మనకి మళ్ళీ మొదటికి వెళ్ళిపోతే 2 టాపిక్లు. కృష్ణుడు 18 అధ్యాయాల్లో చెప్పేది 2 విషయాలు. ఏమిటది? సాంఖ్య బుద్ధి, యోగ బుద్ధి. సో 17 అధ్యాయం వరకు యోగ బుద్ధి గురించి, వాటి శ్రద్ధలు 3 రకాలు, ఆహార యజ్ఞ తపోదానాలు 3 రకాలు, అందులో సాత్వికాన్ని గ్రహించవయ్యా, తామస రాజసాలని త్యజించవయ్యా చెప్పేసాడు అయిపోయింది. ఇక మనకి సన్యాసుల్లో త్రైవిధం ఉందా లేదా? సన్యాసం అన్నాం అనుకోండి. ఈ సన్యాసంలో ఈ కర్మలో చెప్పినట్టుగా శ్రద్ధ, ఆహార యజ్ఞ తపోదానాలు ఉన్నట్టు, అంటే యోగ బుద్ధిలో ఉన్న వాడికి 3 రకాలు చెప్పినట్టు, ఈ సాంఖ్య బుద్ధిలో ఉన్నట్టు కూడా 3 రకాలు ఉన్నాయా? త్రైవిధ్యం ఉందా? అసలు కుదురుతుందా త్రైవిధ్యం అన్నది ప్రశ్న. అయితే మనకేం చెప్పాడు? నాయన కర్మలతోటైతే నీకు వగైరా వగైరా ఈ రకాలైనటువంటి గుణాలు ఉంటాయి. కానీ సర్వ కర్మ సన్యాసము అనేదైతే మనం ఇంతకుముందు అధ్యాయాల్లో చెప్పుకున్నాము, సర్వకర్మ సన్యాసం గురించి చెప్పుకున్నాక అది కదా సన్యాసం అంటే ఇక్కడ.
ఆ సర్వకర్మ సన్యాసానికి గుణాతీత తత్వము అని చెప్పుకున్నాం. అంటే ఇప్పుడు మరి సన్యాసానికి సాత్విక రాజస తామసాలు చెప్పడానికి కుదురుతుందా? కుదరదు. ఎందుకు? గుణాతీతం అని చెప్పాడు ఇంతకుముందే మనకి. సర్వకర్మ సన్యాసము. ఎప్పుడైతే సర్వకర్మ సన్యాసం జరిగిందో, కర్మలకు కదా రిలేటెడ్ ఇవి ఈ సత్వరజస్తమ గుణాలు. ఇదేమో నిర్గుణం అని చెప్పాడుగా. గుణాతీతం, నిర్గుణం కాదు. గుణాతీతం అని చెప్పాడుగా. మరి ఇప్పుడు ఎట్లా? ఇవి 2 కుదురుతాయా? అన్నది ప్రశ్న. అంచేత అవి పొందదు అని ముందు ఒక అర్థం చెప్పుకుంది. అయితే వేదాంత వాక్య విచారం చేసేటప్పుడు, వేదాంత వాక్య విచారం అనే దాని గురించి ప్రాప్తించేటప్పుడు ఆ సన్యాసాన్ని త్రైగుణ్య విషయ వేదాంతిస్తే నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున అని ఇంతకుముందు చెప్పాడు మనకి. అంటే నిర్గుణత్వమును వ్యాఖ్యానించాడు. తత్వబోధ కలిగేటప్పుడు తత్వము తెలుసుకోవాలనే ఇచ్చకున్న వాళ్ళకి ఈ సర్వకర్మ సన్యాసము అనే సందర్భంలో సన్యాసి చ యోగి చ అనే ఒక శబ్దం మనకు అక్కడ ప్రయోగించబడింది. సన్యాసి చ యోగి చ అంటే ఇప్పుడు యోగి ఎవరు, ఈ సన్యాసి ఎవరు అంటే వాడు యోగి నుంచి సన్యాసిగా ఇంకా రావాలి, మారాలి. ఈ స్థితి నుంచి ఆ స్థితికి వెళ్ళాలి. ముందు కర్మిష్టి తర్వాత కర్మయోగం, కర్మయోగం తర్వాత ఆ పొడిగుడ్డ నుంచి తడిగుడ్డ కట్టుకుని మడిగుడ్డలోకి వెళ్తున్నాడు సన్యాసి. సర్వకర్మ సన్యాస స్థితి. ఈ మధ్య స్థితిలో ఏమిటన్నమాట, ఈ సన్యాస స్థితి ఎట్లా ఉంటుంది? గౌణముగా ఉంటుంది, అంటే అప్రధానముగా ఉంటుంది. సర్వకర్మ సన్యాస స్థితి వస్తే ప్రధానము. ఈ యోగ స్థితి నుంచి ఇటు మారే మధ్యలో గౌణ సన్యాసము, అంటే ప్రధాన సన్యాసం. ఇగో అలాంటి గౌణ సన్యాసానికి ఈ త్రైవిధ్యం సంభవించే అవకాశం ఉన్నది. అది తెలుసుకోవాలి అని ఇక్కడ విశేషంగా చెబుతున్నాడు. అంటే ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. దీనిలోంచి దానిలో ట్రాన్స్ఫర్మ్ అయ్యే లోపల గౌణముగా ఉన్న సన్యాస స్థితిలో ఈ 3 గుణాలు ఉంటాయా, ఉండవా? అందుకే సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్ఛామి వేదితుం అని మొదలెట్టాడు. పోనీ సన్యాసం ఒకటే అడిగాడా? త్యాగస్య చ హృషీకేశ, త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్ కేశి నిషూదన. ఇది ఇందులో ఏమున్నాయి? మొదటి ప్రశ్న ఏం వేశాడు? తత్వజ్ఞానము లేనట్టి, తత్వమును తెలుసుకోవలను అనే ఇచ్చ లేనట్టి వారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? కర్మాధికారం కలిగి ఉంటారు. వాళ్ళు కొన్ని కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉంటారు, కొన్ని కర్మల్ని పరిత్యజిస్తూ ఉంటారు. అన్ని చేయరుగా. అంటే విధి నిషేధాలను 2 చెప్పారుగా కర్మల్లో. కనుక విధిని ఆచరిస్తారు, నిషేధాన్ని పరిత్యజిస్తారు. అలాంటి వారు కర్మ పరిత్యాగము, ఏమండి, కర్మ పరిత్యాగము అంటే ఆ త్యాగం అనేటువంటి అంశం ఏదైతే ఉందో దానివల్ల సన్యాస శబ్దం చెప్పబడుతుంది. అంటే కర్మ పరిత్యాగము ఈజ్ ఈక్వల్ టు సన్యాసం అన్నట్టుగా చెబుతున్నాడుగా. అంటే అంతఃకరణ శుద్ధి కోసము మనకి అంతఃకరణ శుద్ధి కలగటానికి మనము ఏ కర్మాధికారి చేయదగినటువంటి కర్తృకమైన కర్మాధికారితే చేయదగినటువంటి ఈ సన్యాసం యొక్క రూపంచే దాని తత్వం ఏమిటి, వీడు ఈ కర్మాధికారితో చేయబడినటువంటి కర్మల త్యాగము, దాన్ని సన్యాసం అంటే ఎలా వదిలిపెడతాడు, దాని తత్వం ఏమిటి
అది సాత్వికమా, రాజసమా, తామసమా, ఈ భేదాలతో ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని నాకు చెప్పు. ఇది ముందు ఏం అడిగాడు? సన్యాసం గురించి అడిగాడు. అంటే సన్యాసమునకు ఒకానొక రూపం చేత, అంటే ఇగో ఇదయ్యా ఈ సన్యాసం అంటే అని చెబితే దానికి సాత్విక రాజస తామసాలు ఉన్నాయా లేదా, ఉంటే ఆ భేదాలు ఏమిటి అని చేత నాకేం చెప్పమంటున్నాడు ఆయన? సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్చామి వేదితు. దాని నిజ స్థితి ఏమిటి? సాత్విక రాజస తామస భేదాలతో ఉన్నదా? అది ముందు నేను డిసైడ్ చేసుకోవాలి, నాకు తెలియాలి, నేను తెలుసుకుంటాం అను. ఇది సన్యాసం. ఇక త్యాగస్య. త్యాగస్య అంటే వదిలిపెట్టడం. ఈ త్యాగము అన్నది, సన్యాసము అన్నది, ఇప్పుడు ఒక కొండ ఉంది, ఓ బట్ట ఉంది, అంటే ఘటపటములు అన్నాం. ఈ ఘటపట శబ్దాల్లాగా భిన్న జాతీయ అర్థాలు కలిగినవా ఏవి? సన్యాసము, త్యాగము. లేదా బ్రాహ్మణ పరివ్రాజక శబ్దంలాగా జాతీయార్థకముగా. ఈ బ్రాహ్మణ పరివ్రాజక అంటే ఏంటంటే అండి, 4 వర్ణాలు చెప్పారు కదా, బ్రాహ్మణ, వైశ్య, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రుడు అని చెప్పి 4 రకాలు చెప్పారు. ఇతను ఈ నలుగురిలో కూడా, నలుగురిలో నలుగురు నాలుగురే అనుకుందాం కాసేపు, వీళ్ళు నలుగురు సన్యాసం తీసుకున్నారు అనుకుందాం ఒక్కొక్కళ్ళు. వీళ్ళందరినీ పరివ్రాజకులని అనాలి, అంతేగాని మళ్ళీ వెళ్ళి బ్రాహ్మణ పరివ్రాజకుడు, క్షూద్ర పరివ్రాజకుడు, క్షత్రియ పరివ్రాజకుడు ఉండదు. కానీ బ్రాహ్మణ పరివ్రాజకుడు అన్నప్పుడు వాడు బ్రాహ్మణుడు, పరివ్రాజకుడు వేరు వేరు అర్థాల ఒకడి గురించే చెబుతున్నామా? ఒకడి గురించే చెబుతున్నాం. అంటే ఒకే జాతీయ అర్థకములు. అదే వాడు పరివ్రాజకుడు కాలేదు, అప్పుడు ఇవి 4 భిన్నార్థకాలు. బ్రాహ్మణుడు వేరు, క్షత్రియుడు వేరు, అట్లా విడివిడిగా చెప్పుకోవాలి మనం. కనుక ఇప్పుడు ఇంతకీ త్యాగము, సన్యాసము సజాతీయముల, భిన్న జాతీయల అనే విషయాన్ని ప్రశ్న వేశాడు ఇక్కడ. అంటే భిన్న జాతీయ అర్థాలు అనుకున్నాం. అప్పుడు సన్యాసం కంటే వేరైనటువంటి త్యాగం యొక్క తత్వం ఏమిటి? సజాతీయములు ఒకే సజాతీయార్థములు, ఏకజాతీయార్థములు అన్నాం అనుకోండి, గొడవ లేని పని. 2 ఒకటేనయ్యా అంటే వదిలిపోయింది. కాదయ్యా 2 వేరు వేరు అన్నాడు అనుకోండి, భిన్న జాతీయార్థకములు అన్నాడు అనుకోండి కృష్ణుడు, అప్పుడు దీని తత్వం ఏంటి మరి నాకు చెప్పాలిగా. సన్యాసం యొక్క తత్వం, నిజతత్వం చెప్పాలి, త్యాగం తాలూకు నిజతత్వం చెప్పాలి. అంచేత అంచేత ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఆయన? ఇప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణ పరివ్రాజక శబ్దంలాగా అన్నాడు చూసారా, ఏకజాతీయములే అయితే ఒకదాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తే రెండోది వ్యాఖ్యానించినట్టే. అది కాకుండా వేరు వేరు భిన్న జాతీయ అర్థకములు అన్నారా, 2 విడివిడిగా తత్వం చెప్పాలి. ఇది ఈయన వేసిన ప్రశ్నలు. ఏమండి, ఇక్కడ మహాబాహు అన్నాడు, కేశిసూదన అన్నాడు. ఏమిటి 2 సంబోధనలకు అర్థం? బాహు శబ్దము వలన బాహువులు ఏం చేస్తాయండి? కర్మని చేస్తాయి. బాహువులతో ఏం చేస్తాయి? బాహువులు దేని ఏం చేస్తాయంటే కర్మను చూపిస్తాయి. అంచేత ఇది మనకి బాహ్య ఉపద్రవముల నివారణ అయినటువంటి, అంటే మనం తత్వం తెలుసుకోవడానికి మనకి 2 ఇబ్బందులు ఉన్నాయండి. ఒకటి మన బుర్రలో చండాలం, 2 ప్రపంచం. ఈ 2 పోతే కానీ వాడికి విషయం తత్వం తెలియదు. కనుక ఈ బాహ్యంగా వచ్చేటటువంటి ఇబ్బందులు, వీటిని నివారణ కోసమని, యోగ్యత కోసం చేసే ఇదేదైతే ఉందో అవన్నీ కూడాను ఈ బాహు శబ్దంతో చెప్పాలి. మహాబాహో నువ్వు గొప్పవాడు.
ఇక హృషీకేశానంటే హృషీకము అంటే ఏమిటి? ఇంద్రియములు. వీటిని అదుపులో ఉంచినవాడు. అంటే అంతరంగముగా ఉన్నటువంటి ఉపద్రవాలని నివారణ చేసే సామర్థ్యము కలిగినవాడా. ఓహో. ఏమండి? ఉమ్. ఇట్లా ఈ మహాబాహో, కేశిసూదన, హృషీకేశ ఈ సంబోధనలన్నీ కూడా చెప్పాడు. ఇక్కడ అర్జునుడు 2 ప్రశ్నలు వేశాడండి. ఏమిటా ప్రశ్నలు అంటే, కర్మాధికారితో చేయబడుట వలన ఇతఃపూర్వము చెప్పబడినటువంటి యజ్ఞాది కర్మలు ఆ, సన్యాస శబ్దంతో ప్రతిపాదించబడిన గుణాతీత స్థితిలో ఉన్న సన్యాసాశ్రమ ధర్మాలు ఈ 3 గుణాలతో సంభవములా అసంభవములను అనుసరించుతుందా? ఉంటే ఏమిటి? ఈ సన్యాసానికి వీటికి త్రైగుణ్యం సంభవిస్తుందా? సంభవించదా? అని ఒక ప్రశ్న వేశాడు. వేసి సన్యాస త్యాగ శబ్దములు పర్యాయ శబ్దాలు అంటే సార్ మళ్ళీ చెప్పండి గురుగారు, ఇది అర్థం కాదు. ఏది? పర్యాయ పదార్థం అన్నారు కదా, ఏదమ్మా? పర్యాయ పదాలు అన్నారు కదా, ఈ 2 పదాలు. పర్యాయ పదాలా కాదా? ఫస్ట్ ప్రశ్న అది. అచ్చా, అసలు ఓకే ఇది ఓకే. పర్యాయ పదాలా కాదా? పర్యాయ పదాలైతే ఏమిటి? పర్యాయ పదాలు కాకపోతే ఏమిటి అని క్లారిఫికేషన్. ఇక్కడ క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వాలని ఇంకిస్తాడు. ముందు ముందుకు వెళ్ళాక ఇస్తాడు. ఓకే. సన్యాస శబ్దము చేత, త్యాగ శబ్దము చేత వీటికి ఒకటేనా కాదా? వీటికి త్రైగుణ్యము అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు సంభవిస్తాయా? సంభవించవా? ఒకవేళ సన్యాస త్యాగ శబ్దాలు పర్యాయ పదాలైతే ఏమండి ఈ కర్మఫల త్యాగం చేస్తారు అన్నాడు కదా. ఈ కర్మఫల త్యాగము యొక్క విలక్షణత ఏమిటో చెప్పాలి. ఇవి 2 చెప్పాలి అని మనకి మొదటి శ్లోకంలో ఎత్తుకున్నాడు. ఎవరు? అర్జునుడు. ప్రశ్న వేసి ఒక సంశయాన్ని లేవదీశాడు. లేవదీస్తే ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్నకి ఈయన సమాధానం చెప్పాలి పాపం. తత్ర తత్ర నిర్దిష్టౌ సన్యాసత్యాగ శబ్దౌ న నిర్లుంఠితార్థౌ పూర్వేషు అధ్యాయేషు అతః అర్జునాయ పృష్టవతే తన్నిర్ణయాయ. శ్రీభగవానువాచ కామ్యానాం కర్మాణాం న్యాసం సన్యాసం కవయో విదుః సర్వకర్మఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః. తేల్చేశాడండి, డెఫినేషన్స్ ఇచ్చేశాడు ఇక్కడ. కామ్యానాం అశ్వమేధాదీనాం కర్మాణాం న్యాసం పరిత్యాగం సన్యాసం. కామ్యానాం అశ్వమేధాదీనాం కర్మాణాం న్యాసం పరిత్యాగం సన్యాసం. సన్యాస శబ్దార్థం అనుష్ఠేయత్వేన ప్రాప్తస్య అనుష్ఠానం కవయః పండితాః కేచిత్ విదుః విజానంతి. నిత్యనైమిత్తికానాం అనుష్ఠీయమానానాం సర్వకర్మాణాం ఆత్మసంబద్ధితయా ప్రాప్తస్య ఫలస్య పరిత్యాగః సర్వకర్మఫలత్యాగః. తం ప్రాహుః కథయంతి త్యాగం త్యాగశబ్దార్థం విచక్షణాః పండితాః. యది కామ్యకర్మ పరిత్యాగః ఫల పరిత్యాగః వా అర్థః వక్తవ్యః సర్వథాపి త్యాగమాత్రం సన్యాస త్యాగ శబ్దయోః ఏకః అర్థః న ఘటపట శబ్దౌ ఇవ జాత్యంతరభూతార్థౌ. నను నిత్యనైమిత్తికానాం కర్మాణాం ఫలమేవ నాస్తి ఇత్యాహుః. కథముచ్యతే తేషాం ఫలత్యాగ ఇతి. యథా
వంధ్యాయాః పుత్రత్యాగః నైష దోషః నిత్యానామపి కర్మాణాం భగవతా ఫలవత్తస్య ఇష్టత్వాత్ వక్ష్యతి హి భగవాన్ అనిష్టమిష్టం మిశ్రం చ ఇత్యాది. ముందు చెప్పబోతోంది ఈ శ్లోకం. నతు సన్యాసినాం ఇతి చ సన్యాసినామేవ హి కేవలం కర్మఫలా సంబంధం దర్శయన్ అసన్యాసినం నిత్యకర్మఫల ప్రాప్తి భవత్యత్యాగినాం ప్రేత్య ఇది దర్శయతి. కామ్యానాం కర్మాణాం న్యాసం సన్యాసం కవయః విదుః సర్వకర్మఫల త్యాగం ప్రాహు త్యాగం విచక్షణ. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ. భగవంతుడు చెప్పటం ప్రారంభం చేశాడు. ఏం చెబుతున్నాడు ఆయన అంటే, కామ్యానాం కామ్యములైనటువంటి కర్మల యొక్క పరిత్యాగం ఏదైతే ఉందో, వాటిని సన్యాసము, సన్యాస శబ్దార్థముగా కొందరు చెబుతారు, తెలుసుకుంటున్నారు. సర్వకర్మ ఫల త్యాగం, చేయబడుతున్న నిఖిల నిత్య నైమిత్తిక కర్మల యొక్క ఫలమును పరిత్యజించి, అక్కడ కార్యం చేయకపోవడమే సన్యాసం. ఏది చేయకపోవటం, కామ్యమైన కర్మలను చేయకపోవట. ఇక్కడేమిటి, చేశాడు కానీ నిత్య నైమిత్తికాది కర్మలు చేసిన వాటి ఫలితాన్ని త్యాగం చేశాడు. ఇగో ఈ సర్వకర్మ ఫల త్యాగం అంటే చేయబడినటువంటి నిత్య నైమిత్తికాది కర్మల యొక్క ఫలమును త్యజించుట త్యాగ శబ్దార్థంగా విచక్షణ చెప్రాహు పండితులు చెబుతున్నారయ్యా అన్నాడు. అంటే మనకి ఈ 17 అధ్యాయాలు ఇప్పటిదాకా చదువుకున్నాం కదా, 17 అధ్యాయాలు. ఈ 17 అధ్యాయాల్లో కూడా అంటే ఈ త్యాగం కర్మయోగికి సంబంధించిందండి ఇది. అంతే, అంతేగా, తర్వాత అదేగా అన్నాడు ఆయన. ఈ 6వ చాప్టర్ లో ఒక ఫస్ట్ శ్లోకం ఉంది కదా, అనాశ్రిత కర్మ ఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః ససన్యాసి చ యోగి చ ననిరగ్నిర్న చాక్రియ అంటారు. మరి దానికి దీనికి కూడా లింక్ ఉందండి? అన్నిటికీ లింక్ ఉందనే కానీ మొదలెట్టాడు. ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా ఇప్పుడు ఇక్కడ మొదలెట్టిందే దానికోసం. ఇది ఫైనల్, ఇదేంటి పరీక్షల ముందు క్లాస్ అన్నమాట. ఇది అన్ని చెప్పేస్తాడు ఇక టకటగా మొత్తం రివ్యూ చేస్తాడు. ఒక ప్రశ్నకి 72 సమాధానాలు. ఇక ఆయన ఇష్టం. ఒక ఏమండి ఒక అనుమానం అండి. ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఈ కర్మలు చేసేటప్పుడు అండి, సన్యాసి సార్. అంటే కర్మత్యాగమును మామూలు మిగతా వాళ్ళందరికీ కర్మఫల త్యాగం 2 విధాలు చెప్తున్నారు కదండి. కర్మత్యాగం కర్మఫల త్యాగం. అంతే, కర్మత్యాగం సన్యాసం అన్నాడు, సర్వకర్మ సన్యాసం అన్నాడు. అక్కడ కర్మనే త్యాగము చేస్తే సన్యాసం, కర్మ చేస్తూ దాని ఫలితాన్ని త్యాగం చేస్తే త్యాగము అన్నాడు. ఇది నాకు అర్థమైన 2 ముక్కల్లో సింపుల్ గా. రెండోదే మనలాంటి అక్కర్లేదు, అక్కర్లేదమ్మా, ఇక్కడ 2 సెట్. త్యాగం చేయలేం కదా మనం. కర్మలు చేస్తూ ఉండాలండి. మామూలుగా ఒక కర్మ చేసేప్పుడు ఈ ఫలితం వస్తున్న ఉద్దేశంతోనే మనం కర్మ చేస్తాం. కానీ చేసేటప్పుడు మళ్ళా ఈ వచ్చే ఫలితం నాకొద్దు త్యాగం చేస్తున్నాం అంటారండి. బట్ ఈ రెండింటికి రిలేషన్ ఏదో పసగట్లేదేమో అనిపిస్తుంది. మొట్టమొదట రమణమూర్తి గారు కూడా ఇదే వేశారు కదా. అందరూ ఒక ఉద్దేశంతో ఇదే ప్రశ్న అడిగారు ఆయన. కర్మ ఏదో ఒక సామ్యం లేదే కర్మ చేయం కదా, మళ్ళీ కర్మ ఫల త్యాగం ఏంటి అట్లా అని అడిగారు కదా ఆయన లాస్ట్ చాలా కాలం కిందట. కర్మ త్యాగము కర్మ ఫల త్యాగానికి
అంటే Difference అది కూడా అలా చేసే కర్మకు కూడా ఫలితం ఇస్తాడు భగవంతుడు. ఎలాంటి ఫలితం వస్తుంది? ఒకసారేమో అక్కడ మన ఇచ్చ కనిపిస్తోంది. తర్వాత ఏమో దాన్ని నాకొద్దు అంటున్నాం. సో వేర్ డు స్టాండ్ అనేది అర్థం కావాలి. వద్దు ఏమన్నారు? అంటే లేదు. అక్కడ ఏదో మంత్రంలో నాకొద్దు కృష్ణమూర్తి కానీ అంటున్నాం కానండి, ఫలం మీద ఆశ ఉందండి. ఆశతోనే చేసింది. అదే ఫస్ట్ ఆశతోనే స్టార్ట్ చేసాం. మళ్ళీ చివరిలో ఒక మాట అనేస్తే సరిపోతుందా? అది ఎంత మటుకు రైటు? అంటే అదొక ఏది? పెద్ద మనసులోకి రావాలని ఉద్దేశం అంటే యాక్చువల్గా. రోజు కూడా సంకల్పం చెప్పుకునేటప్పుడు ఏ పూజ కానివ్వండి, నిత్య పూజ కానివ్వండి, నైమిత్తిక పూజ కానివ్వండి, మనం ఒక సంకల్పంతో మొదలు పెడుతున్నాం. అది ఇచ్చ ఉంటుంది మనసులో. కానీ చివరికి ఏతఫలం బ్రహ్మార్పణమస్తు అనేస్తే అది మనం ఎటున్నట్టు అది అర్థం కావట్లేదు. అటా ఇటా అని. అది రైటా రాంగా? ఏమంటారంటే మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఈ విషయంలో? అది నేను రాంగే అనిపిస్తోంది. ఊరికే నన్ను నేను మోసం చేసుకుంటున్నాను అనిపిస్తోంది. మీకు సీక్రెట్ చెప్పనా? ఎవ్వరికి చెప్పనంటే ఒక సీక్రెట్ చెబుతా. చెప్పండి గురుగారు, అది కావాలి నాకు. ఇది మీకు అనిపించిన అభిప్రాయం. అవును. కానీ వెంకటేశ్వరరావు గారికి ఇంకోలా అనిపించింది. ఏమండి? అందుకే రమణమూర్తి గారికి మరోలా మూడో విధంగా అనిపించింది. నాలాంటి వాడికి ఏమీ అనిపించలేదు. అసలు ఆలోచనే లేదు. ఈ 4 కరెక్టే. అది విషయం. వేదాంతంలో ఉన్న సీక్రెట్ ఏంటంటే మనం ఏదనుకున్నామో అంతవరకు కరెక్ట్. కారణం ఏంటంటే ఆ స్థితిలో మనం ఉన్నాం. ఓకే. 5 వేళ్ళు ఒకలా ఎలా ఉండవో సాధకులందరూ యూనిఫామ్ గా ఒకే లెవెల్లో ఉండరు. కానీ వినండి, సాధకులందరికీ అల్టిమేట్ గోల్ మాత్రం ఒకటే. ఇది మనం పట్టుకోవాలి. అల్టిమేట్ గోల్ ఒకటే. ఏమిటి? నాకు మోక్షం కావాలి, సంతోషం. దానికి చేసే లెఫ్ట్ రైట్ ఏదైతే ఉందో యూనిఫామ్ గా ఉండదు. సో వారి గుణాన్ని బట్టి ఉంటుంది అన్నమాట. ఏమండి? వాళ్ళ స్థితి. వాళ్ళకున్న గుణాన్ని బట్టి ఉంటుంది అన్నమాట. ఆ గుణాలు కూడా అప్స్ అండ్ డౌన్స్, కాంబినేషన్స్. నిమ్మకాయ పెడితే ఇంకొక పెసరు ఎక్కువ పిండితే రుచి మారిపోవట్లే పులిహార. కరెక్ట్. నిజమే. ఆ పాడు తెలియాలి మరి. కనుక ఎక్కువ లేదు అంటే అన్ని అవే ఇంగ్రీడియంట్స్, కానీ ఈ పిండేది ఇంకొక పెసరు ఎక్కువ పిండితే చిన్న టేస్ట్ మారిపోయింది. నిజమే. ఇంకొంచెం పిండితే చేదు కూడా రావచ్చు. కరెక్ట్. ఏమో అంటే ఇక్కడ యూనిఫామ్ గా ఏమండి మీరు చెప్పింది తప్పు మేస్టారు అనేందుకు మనకు హక్కు లేదు. అది చెప్పదలుచుకుంది. ఎవరికి ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తే అదే కరెక్టు. ఇక్కడి నుంచే ట్రావెల్ చేయాలి మనము. అంతేగాని అబ్బో వెంకటేశ్వరరావు గారు మనం చాలా చేశారండి బాబు, ఆయన అట్లా మనతో కాదు అని మనం ఉన్న స్థితి వదిలేసి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళామనుకో, ఆయన చేసే దగ్గర స్టార్ట్ చేసామనుకోండి, ఈ మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ యొక్క నాలెడ్జ్ ల్యాకింగ్, ఆ ప్రయత్నము, ఆ ఎఫర్ట్ ఏదైతే ఉందో అది లేదో గోవింద, ఆ గ్యాప్ అట్లాగే ఉంటుంది. అక్కడ బ్రేక్ వస్తుంది. చెప్పండి, మ్యూట్ తీసి చెప్పండి. ఎవరు ఏ స్థితిలో ఉన్నారో దాన్ని బట్టి వాళ్ళ ఊహ వస్తుంది, వాళ్ళ ఆలోచన క్రమం ఉంటుంది. అంతే. అది తప్పనడానికి ఎవరికి అధికారం లేదు. అసలు అధికారం కాదమ్మా ఇక్కడ. అధికారము అనధికారము కాదు. అధికారం ఉన్నా అనకూడదు. ఇప్పుడు మీరు నన్ను కోపడే హక్కు ఉంది మీకు. కానీ మీరు తిట్టినా కొట్టినా కూడా నేను మారను. కారణం ఏంటంటే నా స్థితి అది, మానసిక స్థితి. ఇది ఎక్కడిది? నేను తెచ్చుకున్న పొట్లాల్లోది ఇది. నేను ఇంటి నుంచి పాచిపోయిన ఇడ్లీలు తెచ్చుకుంటే మీరేం చేయగలుగుతారు? వేడి వేడి ఇడ్లీ ఎట్లా చేస్తారు దాన్ని? మీకేమో మీ అబ్బాయి నెక్స్ట్ స్టేషన్ లో మంచిగా వేడి వేడిగా శరవణ భవన్ నుంచి వేడి వేడి ఇడ్లీ తెచ్చిచ్చాడా? కనుక ఎవరు ఎక్కడ ఉంటే అదే ఖాయము. ఇక్కడి నుంచే ట్రావెల్ చేయాలి. అది వదిలించుకోవడమో పెంచుకోవడమో ఏదో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఈ ఇంతకుముందు చెప్పిన 17 అధ్యాయాల్లో చెప్పిన ఈ ఈక్వేషన్స్ అన్ని కలుపుకుంటూ ముందుకు వెళ్లాల్సిందే. ఎక్కడో ఒక చోట మళ్ళీ మనం సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ లో కలిసినట్టు కలుస్తాం. అప్పుడు ఆలోచిద్దాం మిగతా విషయాలు. కనుక ఒకళ్ళు రైట్ కాదు,
ఒకళ్ళు తప్పు కాదు. అదేంటి ఆవిడ ఇట్లా ఆలోచిస్తున్నారు నా మొహం అని నేను అనుకున్నాను అనుకోండి, నా అంత అజ్ఞాని ఇంకోడు లేడు. అది ఆవిడ స్థితి, ఇది నా స్థితి. కనుక సరే, వెనక్కి వచ్చేసే సబ్జెక్ట్లోకి మీకేది అనిపిస్తే అది ఖాయమమ్మా. ఓకే. సరే, ఇప్పటికే ఏం చెప్పాడు? ఈ ఇంతకుముందు అధ్యాయాల్లో ఒక్కొక్క చోటేమో త్యాగం అన్నాడు, ఒక్కొక్క చోటేమో సన్యాసం అన్నాడు. ఎక్కడా కూడా సన్యాసానికి త్యాగానికి కేటగారికల్ డెఫినేషన్స్, నికృష్టార్థము అంటారు, పిండితార్థము, దీని అర్థం ఇదయ్యా అని డిక్లేర్ చేయలేదు. అందుకని ఆ రెండు శబ్దాల యొక్క తాత్పర్యాన్ని తెలుసుకోవటానికి ఇగో ఈ ప్రశ్న వేశాడు అని ఈ రెండిటి యొక్క శబ్దముల యొక్క అర్థమును నిర్ణయం చేయడానికి పరమాత్మ చెప్పటం ప్రారంభం చేస్తున్నాడు. ఏం చేస్తున్నాడు అంటే, కామ్యములైనటువంటి కామ్యాన్ అశ్వమేధాని కామ్యములైనటువంటి అశ్వమేధాది కర్మల యొక్క పరిత్యాగము అంటే వీడు ఏం త్యాగం చేస్తున్నాడండి? నాకు అశ్వమేధ యాగం చేస్తే స్వర్గం వస్తుంది, ఈ యాగం చేస్తే పశువులు వస్తాయి, ఇది చేస్తే ఆ సంపద వస్తుంది, ఇది చేస్తే ఫలానా వస్తుంది. ఈ కామ్య కర్మలన్నీ వదిలేయటం, కామ్యముల యొక్క కర్మలని చేయటమే వదిలేయటం సన్యాస శబ్దానికి అర్థము అని తెలిసిన వాళ్ళు అంటున్నారయ్యా అంటాడు. అంటే మనకి అనుష్ఠించదగినటువంటి దానిని అనుష్ఠించకుండా వదిలేయటము అనుష్ఠానము, చేయదగినటువంటి దానిని చేయకుండా వదిలేయటము సన్యాస శబ్దార్థము అని కొందరు పండితులు తెలుసుకుంటున్నారు. అనుష్ఠించబడుచున్నటువంటి నిత్య నైమిత్తికములైన కర్మల యొక్క దానితో ఆత్మ సంబంధముగా ప్రాప్తించినటువంటి అంటే ఆ కర్మలు చేయటం ద్వారా ప్రాప్తించినట్టు ఏ ఫలమైతే ఉందో ఇక ఆ ఫలాన్ని అంటే సర్వకర్మ ఫల త్యాగము, దీనిని త్యాగ శబ్దార్థంతో పండితులు చెబుతున్నారయ్యా అని చెప్పాడు. అని అంటే ఏంటి? కామ్యకర్మ పరిత్యాగము కానీ ఫల పరిత్యాగము కానీ అర్థము అని చెబుతున్నాడు. అంటే కామ్యకర్మ పరిత్యాగము కానీ ఫల పరిత్యాగం కానీ అర్థముగా చెప్పదగింది, విచారించదగింది ఏంటంటే త్యాగం మాత్రమే. సన్యాస త్యాగాలకి అర్థము అని తెలుస్తుంది. అంటే కామ్యకర్మల పరిత్యాగము సన్యాసము, ఫల పరిత్యాగము త్యాగము అని అర్థమైంది. అయితే ఇప్పుడు ఇంతకీ ఒక విషయం చెప్పండి. కర్మ త్యాగం చేశాడండి, దానికి ఏం పేరు పెట్టాడు? సన్యాసము. కర్మ చేశాడు, ఫల త్యాగం చేశాడు, దానికి ఏం పేరు పెట్టాడు? ఇప్పుడు ఈ రెండు వేరే ఒకటే? రెండు ఒకటే. రెండు ఒకటే, రెండు వేరు కాదు. అదే చెప్పబోతున్నాడు, రెండు ఒకటే. ఎందుకు? మీరు కర్మ ఫలం త్యాగం చేస్తే కర్మ ఫలం కూడా దాంతో ఆటోమేటిక్ గా త్యాగం అయిపోయినట్టే కదండి. కానీ కర్మ చేయకుండా త్యాగం చేయలేరు కదా. కర్మ చేసి త్యాగం చేయడము అది త్యాగము, అది సన్యాసము. కర్మ చేయకుండా ఫలత్యాగం చేయడం కంటే కర్మ చేసి ఫలత్యాగం చేయడము మరి ఏ రకంగా రెండు ఒకటి? మళ్ళీ మీరు రెండు ఒకటే మాట రెండు రకాలుగా చెప్పారు. మళ్ళీ చెప్పండి అమ్మా. కర్మ చెయ్యకుండా సన్యాసం అన్నది ఒకటి అన్నారు, కర్మ చేసి కర్మ ఫల త్యాగం చేయడం ఒకటి అన్నారు. మరి మొదటి రకం వాళ్ళు కర్మ చేయట్లేదు అసలు, అది ఇది మరి ఎలాగో ఒకటి అంటున్నారు. అది కాదమ్మా, మీరు కర్మ చేయలేదు అంటే ఒకవేళ చేసుంటే వచ్చే ఫలాన్ని కూడా త్యాగం చేసేసినట్టేనా కాదా?
అంటే త్యాగం చేయడం మళ్ళీ అటు ఇటు పోవద్దు, ఏదో ఒకటి తేల్చండి. కాదు, కాదంటే కాదన్నాం. ఆఖరి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అయితే ఏమీ లేకుండా ఉండడమే వస్తుంది. అంటే కానీ ఆగండి, ఇప్పుడు మనకి కృష్ణారావు గారు మాట్లాడేది ఈజ్ ఈక్వల్ టులే. ఓకే, కృష్ణుడు చెప్పేది ఈజ్ ఈక్వల్ టులే. ఇప్పుడు అక్కడ 18వ అధ్యాయం మళ్ళీ నెక్స్ట్ చాప్టర్. జీరో అన్న ఫలం చేసినా చేయకపోయినా త్యాగం చేసినా కర్మ చేయకపోయినా కూడా అక్కడ రెండో రైట్ సైడ్ మిగిలేది జీరోనే. అంచేత ఘటము వేరు పటము వేరు అన్నట్లుగా కాకుండా చిన్న చిన్న భేదములున్నాయే తప్ప ఏది సన్యాసానికి త్యాగానికి టోటల్లీ డిఫరెంట్ కాదు అని చెబుతున్నాడు. ఇది వేరు, ఇది బట్ట, అది కొండ, ఇది ఘటము, అది పటము అని వేరు వేరు తత్వాలు కాదు. అంటే ఆత్యంతికమైనటువంటి భేదములు లేవు, అవాంతర భేదాలు ఉన్నాయి, ఇంటర్మీడియట్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి, అల్టిమేట్ డిఫరెన్స్ లేదు అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. అని కర్మత్యాగము అంటే ఇప్పుడు మాధవ్స్కి మనం అంటాం పని పాట లేనివాడు సన్యాసి అవుతాడా? వాడు ఏ పని చేయడు, సన్నాసి అవుతాడు. ఏమండి మాస్టర్, అసలు ఈ ప్రశ్న మీరైతే వేయకూడదు. ఎందుకు అని అడగండి, ఎందుకు అని అడగండి. మనకి ఇంతకుముందు అధ్యాయాల్లో నాకు అది వెంటనే నేను చెప్పలేను కానీ క్లియర్ గా చెప్పాడు. అన్నీ త్యాగం చేసినంత మాత్రాన సన్యాసిగాడు, అన్నీ చేసినంత మాత్రాన కర్మిష్టిగాడు అని ఒక చోట వస్తుంది మనకి. అయ్యా ఆయన దొరకలేదు, దొరకంగానే మాట్లాడి నేను మీకు కాల్ బ్యాక్ చేస్తాను, మీరు టెన్షన్ పడకండి. ఏమండి ఇప్పుడు చిన్న విషయం చెప్పుకుందామండి. ఓ 5 సార్లు ఎమ్మెల్యే గానో ఎంపీ గానో గెలిచిన ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ఈసారి కూడా గెలిచాడు. ఆయన ఏమంటాం? ఎమ్మెల్యేనో ఎంపీయో అంటాం. నాలాంటి వాడు ఏదో దురదకి ఓసారి పెట్టాడు, పొరపాటున ఆ నియోజకవర్గ వాళ్ళు బుద్ధి ఉండో లేకో నన్ను గెలిపించేశారు. ఇప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యేనో ఎంపీనో అయిపోయా. మేమిద్దరం సమానమేనా? ఆ ప్రక్రియలో నన్ను ఎమ్మెల్యేనే అంటారు, వాడిని ఎమ్మెల్యేనే అంటారు. కానీ వాడి జ్ఞానానికి నా జ్ఞానానికి, వాడి స్థితికి నా స్థితికి తేడా లేదు. ఇంకో సరిగ్గా ఇదే చాలా చేశాను అనుకోగానే సరిపో, దానికి దీనికి అస్థిమసికాంతర వ్యత్యాసం ఉంటుంది. ఆ విషయాన్ని మనం ముందు పాత అధ్యాయాల్లో చెప్పేశాడు రమణమూర్తి గారు. సన్యాసం తీసుకున్నంత మాత్రాన సన్యాసి యోగిచారు ఆ మాట వస్తుంది చూడండి. ఎక్కడ వస్తుందంటే మీకు అది గుర్తు చేసుకుని చెప్పాల్సిందే. కన్వీనియంట్ ఫిలాసఫీ చెప్పకూడదండి కదండి. ఏమండి కన్వీనియంట్ ఫిలాసఫీ అంటే నేను వదిలేసాను, నేను సన్యాసిని అంటే కుదరదది. మామూలు అదే మరి దాన్ని వాడుకొని వేదాంతాన్ని వాడుకొని నేను సన్యాసిని అనడం కుదరదు. కన్వీనియంట్ ఫిలాసఫీ కంటే కూడా సన్యాసి, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఎవరన్నా వచ్చారనుకోండి, నార్మల్ గా వీడు ఓకే వాడికి ఆకలి ఇస్తుందో లేకపోతే ఇస్తాడు వీడు కూడా. అదే నువ్వు ఆగుబాబు కాసి బాగు పూజ చేస్తున్నాని ఆ పూజ అయిన తర్వాత కర్మ అయితే ఆ ఫలం తీసుకుపోయి పెడతారండి. ఇద్దరు చేసిన త్యాగమేనండి, కానీ ఉన్నట్టు కొంచెం తేడా ఉంచుకో, రెండు ఒకటేనండి. అంటే నా కర్మణా మనారంభ నైష్కర్మ్యం పురుషోస్నుతే. కర్మలు చేయకుండా ఉన్నంత మాత్రాన నైష్కర్యమును పొందడు. నచ సన్యాసనాదేవ సిద్ధిం సమధిగచ్చతి. సన్యసించినంత మాత్రాన సిద్ధి పొందడు అని మనకి 3వ అధ్యాయంలో చెప్పేశాడు కృష్ణుడు. అంటే దీనికి కార్మిక మానసిక డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి. అన్ని వస్తాయి వరుసగా, కానీ తిప్పి చూస్తే అమ్మా మనకి ఇంత పెద్దగా చెప్పాడు కానీ ఎన్ని చూసినా అన్ని కన్సాలిడేట్ చేస్తే 3 మిగులుతున్నాయి. సాత్విక, రాజస, తామస, 4వది ఇవేవి లేకపోయిన స్థితి.
ఏమండి? నిచ్చెన వేసుకుని ఇవి ఇక్కడి నుంచి వచ్చిన తేలిక ఇక్కడ పనిచేయదు. ఏం మొహమాట పడక్కర్లే. కానీ మీకు కొన్ని చోట చూడండి, ఇప్పుడు బ్రహ్మసూత్రాలు తీసుకుందాం ఒక మాట వరుసకి. ఏమండి? దానికి ఏం చెప్పాడు? అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అనంగానే ఈ మొదటి సూత్రంలో దీన్నే గడప సూత్రం అని కూడా అంటారులేండి. అంటే అటు నుంచి ఇటు వచ్చేది ఎంట్రీ పాయింట్ అన్నమాట. ఈ ఇందులో అధికారి గురించి చెప్పాడా లేదా? చెప్పాడు. సరే, ఫలము విషయ దాని ప్రయోజనం ఏమిటి, సంబంధం ఏమిటి, ఇవన్నీ పక్కకు పెట్టండి. అధికారి అదొక్క దగ్గర అవుదాం మనం. ఈ అధికారి ఎవడు అని చెప్పినప్పుడు రాసి పెట్టుకోండి. మనలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది చదువుతున్నాము, మనం అందరం అధికారులం కాదు. ఏం సంశయం లేదు, దానిలో బహుమాట పడక్కర్లే, సిగ్గుపడక్కర్లే. కానీ చదువుతున్నామే. ఎందుకు చదువుతున్నావయ్యా అంటే దానికి కూడా చెప్పారు. అంటే వీళ్ళు అందులో ప్రశ్న వేస్తారు అక్కడ. అంటే ఈ అధికారము లేని వాడు చదవకూడదా అంటే చదవచ్చు. ఇప్పుడు దీని ఉత్కృష్టత తెలుసుకొని ఆ అధికార సంప్రాప్తికి వాడు ప్రయత్నాలు ప్రారంభం చేస్తాడు. అలా ప్రాప్తించిన తర్వాత వాడు దీనికి అవగతం అవుతాడు. ఆ అధికారి మళ్ళీ దాని మీద దాని విషయ అవగాహన ఏమవుతుందో తర్వాత విషయం తర్వాత. కనుక నాలాంటి డౌట్లు రావు. భలేవారే మాస్టారు, నేను అడగట్లేదు కాబట్టి మీరు ముందున్నారు, కానీ నేను నోరు తెరిస్తే మీరందరూ వెనకాల ఉంటారు నా డౌట్లకి. అంటే నిచ్చెన వేసుకుని ఎక్కుతూ మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూడకూడదు. అదే చెప్పారు. చూడకూడదు కాదు, జారుతాం. మనమేం లేదు, నిచ్చెనకి నూనె ఉంటుంది. అదే కదా. అది నిచ్చెనకి నూనె ఉంటుందమ్మా. అటక మీద పెట్టిన నిచ్చెనది అక్కడే దాచిపెట్టారు నూనె డబ్బా కూడా. ఆ చిల్లు పడి నూనె అంతా ఈ నిచ్చెనకి నచ్చింది. దుమ్ము అన్ని చేరుకుని ఏం లేదు, జారిపోతాయి. జారుడే, మళ్ళీ ఎగబాకుడే. అందుకనే మనకి చిన్నప్పుడు కథ అంటే పిల్లలు ఆడుకునేప్పుడు కథ చెప్తారు. అరే, మా గోడ మీద కింద నుంచి బల్లి పైకి పాకుతూ రోజుకి 2 అడుగులు పైకి పాకి 1 అడుగు కిందకి జారితే ఎప్పుడు గోడ దాడుతుంది? ప్రశ్న వేసుకుని ఆడుకున్నావా లేదా పిల్లలం? ఇప్పుడు మీరు అప్లై చేసుకోండి. మనం ఎక్కుతున్నాం మళ్ళీ. ఏవండి, నేను కేవలం తత్స బ్రహ్మార్పణం వస్తుంటే సరిపోతుందా? తప్పు కదా అనే దగ్గర జారే మళ్ళీ కాలము దూరము సార్. ఆ? కాలము దూరము. కాలము దూరమే కాదు, జారటం కూడా ఉంది ఇక్కడ. మళ్ళీ వెనక్కి పోవటాలు ఉంది. కనుక రిట్రోగ్రేడ్ స్పీడ్ కూడా లెక్కేసుకోవాలి. అది ఏ స్పీడ్ లో జారుతున్నాం, ఎంత కిందకి జారాం, మళ్ళీ ఎంత ఎగబాకాం, కొంచెమన్నా ప్రోగ్రెషన్ ఉందా, అక్కడే ఉందా, కనీసం న్యూట్రల్ దగ్గరకు వచ్చావా లేదా, ఎన్ని గోలలు. కనుక ఇలా పడి లేచి మోకాలు చెప్పాలి గోల కొట్టుకుంటేనే గోడ దూకుట. అని చేత ఆయన మనకి చెప్పేశాడండి. నా కర్మణ మనారంభాన్ నైష్కర్మ్యం పురుషోస్నుతే నచ సన్యస్యనాత్ ఏవ సిద్ధిం సమధిగచ్చతి. కనుక అవి ఎంట్రీ పాయింట్లు, కానీ అక్కడ చెయ్యాల్సిన ఎక్సర్సైజులు చాలా ఉన్నాయి. నేను గనక వెళ్ళి నేచర్ క్యూర్ హాస్పిటల్లో పైసలు గడి చేరంగానే సరిపోదు. వాడు పెట్టే గడ్డి గాదం ఆకులు అలవలు తిని అరిగించుకుంటేనే దాని పని. వాడు పొట్టకి రాసిన మట్టి, నాకు మట్టి అంటే అసహ్యం, రాయకండి, వాళ్ళకి రాసుకోండి అని అన్నాను అనుకోండి, వాడు చేసిన పని ఏముంది నాకు? తప్పదు ఇవన్నీ. నవ్వుతున్నా, నవ్వు వస్తుంది. ఇన్ని రోజు మనం ఆలోచించాల్సిన విషయాలేనండి. అవునమ్మా. ఎక్కడున్నాము ఏంటన్నది అదే నిధి ధ్యాసనం అంటే అదే. మరి అదే మనకేమో నిధి ధ్యాసం అంటే నిధి మీదే ధ్యాస. ఆయనేమో నిధి ధ్యాసనం అని చెప్పారు, మనకేమో ధ్యాస నిధి మీద. ఏమండి, ఇవాళ నేను ఒక 1000 జపం చేశానండి. ఎంత వచ్చిందంటారు పుణ్యం? 100 గ్రాములు వచ్చి ఉంటుందా? లెక్కలు ఉంటాయి మనకి, ఇవన్నీ ఏ లెక్కలు వదిలిపెట్టవమ్మా. మనం ఏం తక్కువ వాళ్ళం అనుకుంటున్నారా?
సమస్య లేదు. వాడెవడో అన్నాడు సరదాగా చెప్తూ ఒకసారి ఎక్కడో ఏదో ఉపన్యాసంలోనో ఎక్కడో నేనే వాగా ఈ వాగుడు. అందరికన్నా ప్రపంచంలో స్వార్థపరుడు ఎవరు? మనిషి. కాదు, భక్తుడు. మిగతా వాడు నాకు 1 కోటి రూపాయలు కావాలి, 2 కోట్లు కావాలి నడుస్తాడు. వీడు కాదు, అవన్నీ ఇవ్వదాకా దేవుడే నాకు కావాలని నడుస్తాడు వీడు. అంచేత రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాడి దగ్గర ప్రింటింగ్ నోటు తెచ్చుకోవడం కాదు, ఆ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ నాకు కావాలన్నట్టు అనమాట. భక్తుడే అందరికన్నా స్వార్థపరుడు ఎవరయ్యా అంటే భక్తుడు. స్వార్థము అంటే ఏమిటి మళ్ళీ అని చెప్పి దాని తాత్పర్యం చెప్పావు అనుకోండి, నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోవటము. అర్థం. ఎందుకంటే స్వార్థము వేదాంతంలో స్వార్థం లేదంటారు సార్. స్వార్థం ఆ? లేకపోతే వేదాంతంలో స్వార్థం లేకపోతే నడవదంటారు దీన్ని. అదే చెప్పేది. కనుక మనకి నాలుక ఇచ్చాడు, బుర్ర ఇచ్చాడు, ఎటైనా దాన్ని తిప్పొచ్చు, ఎటైనా మాట్లాడచ్చు. కానీ ఏది మాట్లాడాలో, ఏది సత్యమో అటు వెళ్ళగలిగితే, భగవంతుడి కృప వల్ల అటు మనం ఛానలైజ్ చేయబడగలిగితే మనం అదృష్టవంతులం. కనుక ఏమిటవుతోంది ఇక్కడ అంటే, అల్టిమేట్ గా సన్యాసానికి త్యాగానికి ఆత్యంతికమైన డిఫరెన్స్ లేదు, అవాంతర భేదాలు ఉన్నాయి అని అంటున్నాడు. అనే చెప్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ ఏంటవుతుందంటే, సన్యాసులకే కేవలం కర్మఫల సంబంధము అంటే ఫలముతో సంబంధం లేకుండా ఉండడమా అని, ఈ నిత్యకర్మలతో ఫలసత్వం ఫలము ఉన్నది అని పరమాత్మ అంగీకరించాడా లేదా అని, ఈ వివరాలన్నీ మనకి ముందు 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 వివరంగా ఆయన చెప్పబోతున్నాడు. ఆ చెప్పినప్పుడు ఏం చెబుతాడో, ఎందుకు చెబుతాడో ఆయనకే తెలియాలి. ఆయన చెప్పేవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి. అయితే ఇట్లా దీని వివరాలన్నీ ఇంకా నెమ్మదిగా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి చెప్పడం పోతున్నాడండి. ఆ చెప్పింది ఏమిటో రేపు చూద్దాం. ఇవాళకి ఇక్కడికి ఆపేసుకుందాం మనం. ఓకే గురుగారు. మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్ళాలిగా. అవును.